So move on to next topic, one of the important topic in aptitude, profit and loss. If you are preparing for any exam, concept weightage is at least 2 to 4 marks, guys, here. That's why very important topic, guys, here. If you are perfect in percentage topic, profit and loss concept also very easy, guys. Okay, so that's why percentage topic is very important, guys. If you are perfect in percentage topic, approximately 4 topics are very easy. The first one is simple interest, compound interest, profit and loss, data interpretation, guys, here. Okay, right? So move on to partnership, guys, here. First of all, what is the meaning of profit and loss, guys? Anyone? Okay, right. And for example, in this concept, we are using so cost price. There is a main terms cost price. So cost price indicate CP. CP means cost price and selling price. So selling price. So it is denoted by SP. And next coming to the profit. The profit is denoted by P. And next one is loss. So loss is denoted by L, guys. Okay, now, right. And for example, guys, here, for example, a person by a book cost is, for example, the book cost is, so cost price is 200 rupees, guys, here. For example, the cost price is how much? 200 rupees. And selling price, the selling price is how much? For example, 225 rupees, guys, here. Selling price is how much? 225 rupees, guys. Okay, now, so find out the profit percentage. Find out the profit percentage and the profit percentage anna lekapothe gain percentage anna same meaning enandi. Okay na, profit percentage anna cost, okay, gain percentage anna same meaning enandi. Gain, the profit or gain is same meaning, guys, right? And so we have to find out the profit percentage and profit percentage. First of all, what is the formula of profit and profit? The profit formula is selling price minus cost price and selling price minus cost price. సో అంతే కదండి, మీకు ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనం ఎంత కాస్ట్ కొన్నాం ఇక్కడ, కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత 200 రూపీస్ అండి, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అండి 225 రూపీస్ అండి, అండ్ ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది మీకు ఇక్కడ 25 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందండి. ఓకేనా, అంటే సో ప్రాఫిట్ ఫార్ములా ఏంటండి, సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్ అండి. ఓకే guys, I'm audible all of you? Say sir, no? Yes, sir. Right. So profit percentage and profit percentage. The profit percentage formula is selling price minus cost price by cost price into 100 and okay na? Selling price minus cost price by cost price into 100 and so ఎంత ఇప్పుడు, సో అంటే selling price and cost price difference is how much 25 and సో ఆల్వేస్ ఏంటంటే డినామినేటర్ మనం కాస్ట్ ప్రైస్ తోనే కంపేర్ చేస్తూ ఉంటాము. ఆల్వేస్ మనం ఏంటంటే కాస్ట్ ప్రైస్ తో కంపేర్ చేస్తాం, అంతే కదండి. మనం 200 రూపీస్ కి ఒక బుక్ ని పర్చేస్ చేసాము, దాన్ని ఎంత సెల్ చేసామంట, సేలింగ్ ఎంతంట 225 రూపీస్ అంట, అప్పుడు మనం కాస్ట్ ప్రైస్ తోనే కంపేర్ చేస్తుంటామండి. ఆల్వేస్ వేర్ కంపేరింగ్ విత్ కాస్ట్ ప్రైస్ అండి. సో కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అండి 200 రూపీస్ అండి. సో 200 రూపీస్ 25/200 అనేది ఫ్రాక్షన్ అండి. ఫ్రాక్షన్ ని పర్సెంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 100. ఫ్రాక్షన్ ని పర్సెంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 100 అండి. ఆల్రెడీ యు నో గైస్. ఓకేనా, సో 2 zeros కి 2 zeros కి క్యాన్సిల్ అండి. 25/2 అంటే ఎంతండి 12.5%. 12.5%. ఓకేనా, సో దిస్ ఆర్ profit percentage formula and profit percentage formula, difference by cost price into 100, difference by cost price into 100. Okay, right? And coming to the next loss formula, loss is equal to cost price minus selling price and cost price minus selling price. For example, ఒక బుక్ ని మనం 200 రూపీస్ కి, సో దాని కాస్ట్ ప్రైస్ అండి, సో మన సెల్లింగ్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 180 రూపీస్ అనుకుందామండి. సేల్ చేసాం మనము 180 రూపీస్ సేల్ చేసాం అంటే ఎంత లాస్ వచ్చిందని మీకు ఇక్కడ 20 రూపీస్ లాస్ వచ్చింది కదా. సే సార్ నో. రైట్, సో సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అంటే 180 రూపీస్ అండి, ఎంత లాస్ వచ్చిందంటే మనకి 20 రూపీస్ లాస్ వచ్చిందండి. if loss percentage find out చేయమన్నాడు అనుకోండి, సో డిఫరెన్స్ బై అంటే సెల్లింగ్ కాస్ట్ ప్రైస్ మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ బై సో కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100 అండి, కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100. సో డిఫరెన్స్ ఎంత అండి 20 రూపీస్ అండి, కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అండి 200 అండి. 20/200 అనేది ఫ్రాక్షన్ అండి, ఫ్రాక్షన్
పర్సెంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 100 యూస్ చేస్తాం. సో 2 zeros కి 2 zeros క్యాన్సిల్ చేస్తాం, 2 1s 2 10s అండి. అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ మనకి లాస్ వచ్చిందండి? 10% లాస్ వచ్చిందండి ఇక్కడ. ఓకేనా? సో సింపుల్ గా ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ప్రాఫిట్ ఫార్ములా, ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఫార్ములా, గెయిన్ ఫార్ములా అండి. గెయిన్ ఫార్ములా అన్న గెయిన్ పర్సెంటేజ్ ఫార్ములా సేమ్ అండి. నెక్స్ట్ లాస్ ఫార్ములా, లాస్ పర్సెంటేజ్ ఫార్ములా. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ సార్, క్లియర్. ఓకేనా? సో రైట్ అండి. సో ప్రాబ్లమ్ లో సమ్ టైమ్స్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ పాయింట్ అవుట్ చేయమని అడుగుతాడండి. ప్రాబ్లమ్ లో సెల్లింగ్ ప్రైస్ పాయింట్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు సో మనకి ఫార్ములా యూజ్ చేస్తామంటే 100 ప్లస్ గెయిన్ పర్సంటేజ్, 100 ప్లస్ గెయిన్ పర్సంటేజ్ బై 100 ఇంటూ కాస్ట్ ప్రైస్ అండి. 100 ఇంటూ కాస్ట్ ప్రైస్. సో ప్రాబ్లమ్ లో మనకి సో గెయిన్ పర్సంటేజ్ ఇస్తాడు, కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్తాడు, సెల్లింగ్ ప్రైస్ పాయింట్ అవుట్ చేయమంటాడండి. ఎవ్రీ టైమ్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. So selling price is equal to 100 plus gain percentage by 100 into cost price అండి. సో ఈ ఫార్ములా మనం యూజ్ చేస్తుంటామండి. రైట్. సో వన్ మోర్ పాయింట్ గైస్ హియర్, సెల్లింగ్ ప్రైస్ మోర్ దెన్ కాస్ట్ ప్రైస్. ఓకే, సెల్లింగ్ ప్రైస్ మోర్ దెన్ కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే సో డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ ప్రాఫిట్ అండి. సెల్లింగ్ ప్రైస్ సో మోర్ దెన్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ అండి. సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనేది సో మోర్ దెన్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ అయినప్పుడు మనకి ఆల్వేస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. Selling price less than the cost price, so we will get loss and okay. So clear and all of you? Any doubts regarding these 4 points? Clear sir. Okay, right. And the same formula తీసుకుందాం, same problem తీసుకుందాం. If you are going to percentage method అండి, if you are going to percentage method, always cost prices we are taking 100% అండి. If you are going to percentage method, so always we are taking so cost price 100% అండి. సింపుల్ గా చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. 100% is how much అండి? కాస్ట్ ప్రైస్ 200 రూపీస్ అయితే ఓకేనా. సో మనకి ఎంత పర్సెంటేజ్, సో ఎంత పర్సెంటేజ్ మనకి ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందంట? 25 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందంట. ఈ 25 హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ మనకు కావాల్సింది? సింపుల్ గా ఏం చేస్తాం? పర్సెంటేజ్ సింబల్, పర్సెంటేజ్ సింబల్ ఇస్ క్యాన్సిల్ అండి. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం ఇక్కడ. Guys, am I audible all of you? Yes or no? Right అండి. సో పర్సెంటేజ్ సింపుల్, పర్సెంటేజ్ క్యాన్సిల్ అండి అండ్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం ఇక్కడ. అంటే 100 ఇంటూ 25 is equal to 200 ఇంటూ x అండి. 2 zeros కి 2 zeros క్యాన్సిల్ చేసేసండి ఇక్కడ. అంటే 25/2 అంటే ఎంతండి? 12.5%. 12.5% అండి. అంటే మీరు పర్సెంటేజ్ మెథడ్ యూజ్ చేసిన విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్, లేదా ఫార్ములా యూజ్ చేసినా సరే విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ అండి. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు పర్సెంటేజ్ మెథడ్, always cost price we are taking 100%. Just remember that point guys. Here and all of you? Yes sir. No. Yes sir. Okay, so right అండి. రైట్, ఇంకొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అంటే ఫార్ములాస్ చెప్పాలి కాబట్టి పద్ధతి ప్రకారం చెప్తున్నానండి. బట్ ఆల్మోస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ మనము 70 or 80% మనం పర్సెంటేజ్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తామండి. రైట్. సో లాస్ట్ పాయింట్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గైస్, when two articles are sold at the same selling price and when two articles okay sold at the same price, getting for example two articles మనం సేమ్ ప్రైస్ కి సేల్ చేస్తే ఒక ఆర్టికల్ కి ఏమో ఫస్ట్ మనకి గెయిన్ 20% అనుకుందామండి. గెయిన్ 20% అనుకుందాం అండ్ లాస్ ఆల్సో 20% అండి. సో లాస్ ఆల్సో 20%. అండ్ ఓవరాల్ ద పర్సంటేజ్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ అని అడుగుతారండి. ఆర్ గెయిన్ పర్సంటేజ్ లేకపోతే లాస్ పర్సంటేజ్ అడుగుతారండి. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అడిగినప్పుడు అంటే సేమ్ క్వాంటిటీ అంటే సేమ్ మన గెయిన్ 20%, లాస్ 20%, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఆల్వేస్ మనకి లాస్ ఏ వస్తుంది. ఆల్వేస్ ఏమొస్తుందండి? లాస్ వస్తుంది. సింపుల్ ఫార్ములా ఏంటంటే x² by 100. జస్ట్ ఈ ఫార్ములా కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు, ఇంకేం అవసరం లేదండి. బట్ మనం పర్సెంటేజ్ మెథడ్లో సాల్వ్ చేస్తాము, బట్ మీకు పద్ధతి ప్రకారం చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఓకే, when two articles are sold at the same selling price, okay, same selling price, we get one article gain 20%, second article loss 20% అండి. ఓవరాల్ పర్సెంటేజ్ లాస్ ఆర్ గెయిన్ అని అడుగుతాడు. ఓవరాల్ పర్సెంటేజ్ లాస్ ఆర్ గెయిన్ అంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లో ఆల్వేస్ మనకి లాస్ ఏ వస్తుంది. ఓకేనా? సో 20² సార్ ఏంటండి? 20² ఇప్పుడు అంతే 20² అండి. అంతే. 20² ఎంత? 400 అంతేనా? 2020 క్యాన్సిల్ అండి. అంటే 4% లాస్ అండి ఆల్వేస్. సో లాస్ ఏ వస్తుంది ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లో మనకి.
Clear and all of you? Yes or no? Yes, sir. Clear. Okay, right. But so if you are going to percentage method, always we are taking cost price is 100%. Okay, 100%. So one by one problems fast for them. Right. First problem sorry. On selling an article for 651 rupees, there is a loss of 7%. The cost price of that article is So what is the answer, guys? I'm going to percentage method, guys. Here, I'm going to percentage method. Right, very good, excellent, Andy. So cost to price, always we are taking how much percentage, Andy? 100%, Andy. Okay, 100%. ఎంత లాస్ వచ్చిందంటే మనకి 7% లాస్ వచ్చిందంట అండ్ రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుందండి 93% ఉంటుంది అంటే 93% కి మీరు ఎంత పే చేశారంట 651 రూపీస్ పే చేశారంట మనల్ని ఏం కనుక్కోమన్నాడు కాస్ట్ ప్రైస్ అండి కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే ఆల్వేస్ వీఆర్ టేకింగ్ 100% కదా 100% ఎంత ఇది మనకు కావాల్సింది అక్కడ సింపుల్ క్యాల్కులేట్ చేసేయండి percentage symbol is cancel and 93 ones are 93 sevens are 651 just cross multiplication so 7 into 100 700 rupees that's why option 4 is the right answer clear and all of you Yes, sir. okay right and next one and a merchant buys an article for 27 rupees and sells it at a profit of 10%. The selling price of the article is. What is the answer, Andy? Use percentage method. We'll get the answer. The article buys a merchant buys an article for 27 rupees. 29 Okay, very good, Andy. 70, sir. 70. Okay, very good. 29.70. Very good, Andy. All of you get the same answer? Right, Andy. So always cost prices we are taking 100%. 100% is how much, guys? 27 rupees. 27. Okay, na? Mana profit annadanడి. Profit 10% అంటే cost price ఎంత 100%. 100 plus 10 ఎంత 110% అండి. 110% is how much అండి? ఓకేనా సింపుల్ గా మీరు పర్సెంటేజ్ సింబల్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఏం చేయొద్దు సింపుల్ గా ఆలోచించండి 100% ఎంత అండి 27 కదా అప్పుడు 10% ఎంత అవుతుందండి 2.7 కదా 27 plus 2.7 అంటే ఎంత 29.7 కదా so that's why option 1 is the right answer clear and all of you Yes, sir. okay right and next if a wholesaler sells a tin of coffee at 528 rupees he faces a loss of 12%. Now if he decide to sell it 636 rupees what will be the profit Andy? So what is the answer, guys? So use percentage method will get the answer Andy. Okay, somebody is saying 6%. Very good, excellent, Andy Subramaniam. Very good. Problem ni కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ అండి సో ఆల్వేస్ కాస్ట్ ప్రైస్ మనం 100% అనుకుంటామండి లాస్ ఎంత అన్నాడు ఇక్కడ 12% అన్నాడు సో 12% లాస్ అయితే రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుందండి 88% ఉంటుంది అంతే కదా అంటే 88% ఎంత అండి 528 కదా ఓకేనా 528 రూపీస్ అండి సో మనకి ఎంత పర్సెంటేజ్ మనకు కావాలి అంతే కదా హౌ మచ్ పర్సెంట్ సారీ X percentage. Right. So how much percentage we don't know, but you are paying entandi 636 rupees. First calculate చేసేయండి మీరు ఎలా అయినా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు నో ప్రాబ్లం అండి వెరీ డెడ్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు 528 రూపీస్ కి ఎంత పర్సెంటేజ్ అంట 88% అంట అంటే అప్పుడు 636 రూపీస్ కి ఎంత పర్సెంటేజ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే చాలంతే ఫాస్ట్ గా అండి క్యాల్కులేట్ చేయండి ఫాస్ట్ గా So what is the answer, guys? So x into 528 is equal to 88 into 636 and all of you get the answer? 106, sir. Yeah, 106 and so 106 అంటే ఇందులో కాస్ట్ ప్రైస్ కూడా ఉంటుంది కదా కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ 100% అండి అండ్ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చినప్పుడు మనకి 6% వచ్చినట్టు అండి సో దట్స్ వై ఆప్షన్ 3 is the right answer అండి clear and all of you Yes, sir. Only calculation and fast calculate came out from it. Right?
Your wish. Right hand. Clear, sir. Next one. A wholesaler sells a book of chocolates at 960 rupees. He gains 20%. Now, if he decide to sell it 1120 rupees, what is his profit percentage? Same problem, but numbers change. So then what is the answer? Same problem, but numbers change. Okay, very good, Andy. But here previous problem loss అన్నాడు, ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అన్నాడు, 20% ప్రాఫిట్ అన్నాడు. 120% 960 ఉంది సార్. ఎంతండి? 960 రూపీస్ ఎంత? 120%. ఓకేనా? ప్రాఫిట్ అంటే సో ఆల్రెడీ మన కాస్ట్ ప్రైస్ 100 ఉంది కాబట్టి 120% 960 రూపీస్ అవుతుంది. అప్పుడు 1120% హౌ మచ్? ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది క్యాల్కులేట్ చేసి అందరూ చెప్పండి. సింపుల్ గా అండి, పర్సెంటేజ్ క్యాన్సిల్ చేసేయండి, 0కి క్యాన్సిల్ చేసేయండి. 12 1 12 8 96 కదండి. ఓకే, సో రైట్, 8 1 8 1 ఓకే, రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది? 3 8 4 32 అండ్ 0కి 0 అండి, 140 అండి. ఆల్రెడీ కాస్ట్ ప్రైస్ 100 ఉంటుంది, 100 + 40 అంటే 40% మనకి ప్రాఫిట్ అండి. దట్స్ వై ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. క్లియర్? అర్థమవుతుందండి? Yes, sir. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ అండి. Person sells an article at 16% below its cost price. Had he sold it for 33 rupees more, he would have gained 14%. To gain 25%, he should sell the article for, okay, అతనికి 25% ప్రాఫిట్ రావాలంటే ఆర్టికల్ ఎంతకి అమ్మాలి? గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. మీరు కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆన్సర్ అండి. ప్రాబ్లం క్లియర్ గా అర్థం అవ్వాలి. Okay, 137.5. Okay, very good, Andy. So cost price always we are taking 100%. Right, sorry. A person sells an article at 16% below its cost price, Andy. So cost price ki below enta percentage chesaranta? 16% anta. Next time anadu, had he sold it for 33 rupees more, Andy. 33 rupees more. And so 33 rupees more chesarante, 33 rupees more. So 33 rupees more అండి. He would gain 14% అండి. 33 rupees గెయిన్ చేయడం వల్ల అతనికి ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉందంటే గెయిన్ 14% అంటండి. 14% అంటే సింపుల్ గా ఆలోచించండి. ఇక్కడ he would gain 14% అండి. 14 + 16 ఎంతండి? 30. ఓకేనా? సో 30. సో 16 + 14 = 30 అండి మనకి. ఇక్కడికి ఏమన్నాడు? ఇక్కడ 33% మోర్ అన్నాడండి. ఇక్కడ 33% మోర్ అంటే సింపుల్ గా ఏంటంటే ఇక్కడ సో 30% ఈస్ 33 రూపీస్ అండి. 30% 33 రూపీస్ అండి. అంటే మనం ఏం కనుక్కోవాలి ఇక్కడ? 25 రూపీస్ 25% గెయిన్ అన్నాడు. గెయిన్ అంటే ఏంటి? ప్రాఫిటే కదా. ఆల్రెడీ 100 ఉంటుంది, 100 + 25 ఎంతండి? 125% హౌ మచ్? ఇది మనకు కావాల్సిన ప్రాబ్లం అండి. అంటే సింపుల్ గా ఏంటంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి, సో ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ మైనస్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అంటే దీన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తామండి. రెండు లాస్ ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. ఒక ప్రాఫిట్ ఉండి ఒక లాస్ ఉందనుకోండి, దాన్ని యాడ్ చేస్తాము. ఆపోజిట్ ఉన్నప్పుడు యాడ్ చేయండి, రెండు ఈక్వల్ గా ఉన్నప్పుడు సబ్ట్రాక్ట్ చేసేసేయండి. క్లియర్ గా అండి? అందుకని ఇక్కడ 14 + 16 చేసామంటే 30 అండి. 30% 33 రూపీస్ అయితే 125% హౌ మచ్ అండి? ఇది మనకి కావాల్సిన క్వశ్చన్. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్. సో ఫాస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేసేయండి. పర్సెంటేజ్ సింబల్ పర్సెంటేజ్ క్యాన్సిల్. 3 10s and 3 11s. 3 10s 3 11s and 10 1s 10 12.5s. 10 1s 10 12.5s. ఓకేనా? రైట్. ఇంకా క్యాల్కులేట్ చేసేయండి. కాస్ట్ మల్టిప్లై చేస్తే 11 × 12.5 అండి. 11 × 12.5. సో వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ అండి? 137.5%. అంతేనా? పర్సెంటేజ్ కదండి, 137.5. సో మనం ఇక్కడ మొత్తం పాయింట్ ఉందని భయపడతామేం అవసరం ఏం లేదు కదా. డిస్టెన్స్ సమ్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ వస్తుందా? వచ్చేస్తుంది కదా. 1 + 2 ఎంత? 1 + 1 ఎంత? 2 × 1 + 2 ఎంత? 3. 3 + 5 ఎంత? 7. సారీ 8 అండి. 3 + 5 ఎంత? 8 అండి. 8 2s ఎంత అండి? 16 అండి. 16 అంటే ఎంత? 7 కదా. చేశారు? నో? Yes, sir.
ఓకేనా? రైట్ అండి. ఇప్పుడు 5 + 3 ఎంత అండి? 8 అండి. 8 + 1 ఎంత అండి? 9 అండి. ఓకేనా? రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది? 7 ఉంది. దట్స్ ఆప్షన్ 3 అని రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పొచ్చా? Yes, sir. ఎందుకంటే ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డిజిటల్ సమ్ ప్రాసెస్ డస్ నాట్ వాంట్ 0 and 9 కదండి. Yes, sir. ఓకే రైట్ అండి. ప్రాబ్లం అర్థమైందా? ఇంకొకసారి ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? సార్ ఇది ప్రాఫిట్ లాస్ ఒకసారి ఎక్కడ అప్లై చేసాం ఒకసారి చెప్తారా? ఇది ఎక్కడ? అప్లై చేసాం ఈ సమ్ లో ఈ ప్రాఫిట్ ఇక్కడ రైట్ ఇక్కడ 14% ఏమన్నాడు? ఇక్కడ గెయిన్ అన్నాడా? గెయిన్ అంటే ఏంటి? యాడింగే కదా. ఎస్ సార్. సో 16% లాస్ అన్నాడు కదా. అంటే Yes, sir. ఇది ప్రాఫిట్, ఇది లాస్, ఇలా రెండు వచ్చినప్పుడు ఏం చేయమన్నా? యాడ్ చేయమన్నా. అందుకే 14 + 16 అంతా 30 అని చేసాం ఇక్కడ మనం. అవునా సార్? ఓకే సార్. అంటే ఈ 2% ఒకటి లాస్ ఒకటి ప్రాఫిట్ వస్తే యాడ్ చేయాలి. అవును అంతే కదండి. 2 ప్రాఫిట్ అయితే 2 లాస్ అయితే మైనస్ చేయాలి ఒక దాన్ని. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ అండి. A person sells an article at a loss of 15% had he sold if for rupees 30.60 more. He would have gained 9%. To gain 10%, he should have sold it for. Same problem and numbers change. What is the answer? Same problem, numbers change. Okay, very good. 140.25. Good. Inka. Even లాస్ 15%, గెయిన్ 9% అండి. ఒక లాస్ ఒక గెయిన్ ఇచ్చినప్పుడు యాడ్ చేయమన్నారు. సో 15 + 9 ఎంత అండి? 24% అండి. 24% is 30.60. ఓకే, 30.60. మనకి ఎంత ప్రాఫిట్ కావాలంట? 10% ప్రాఫిట్ కావాలంట. ఇప్పుడు ఎంత అవుతుందండి? 110% అవుతుంది. ఇది మనకు కావాల్సిన క్వశ్చన్. సో ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేసేయండి. సో పర్సెంటేజ్ సింబల్, పర్సెంటేజ్ క్యాన్సిల్. Okay, 6 4s are 24 and 6 5s are and 0.1 and 0 రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. రైట్ అండి. అండ్ జస్ట్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసేయండి. అక్కడ ఏమైనా క్యాన్సిలేషన్ అవుతుందా? నో అండి. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే సో 5.1 into 110/4 అండి. ఓకేనా? సో ఫాస్ట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సో 140.25. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? క్యాలిక్యులేషన్ వచ్చిందా లేదా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి. మీరు సూపర్ అండి. డిజిటల్ సమ్ ఎలా సార్? ఓకే రైట్, చూద్దాం ఒకసారి. మనం చూడు ఒకసారి. సో 5 + 1 ఎంత అండి? 6 అండి. 1 + 1 ఎంత అండి? 2 అండి. 4 కదండి. 6 2s are 12 అండి. 12/4 అండి. ఓకేనా? సో రైట్, ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి ఎలా చేద్దామండి. మనం 3/4 అని రాసుకోవచ్చు. నేను 3/4 అంటే ఇక్కడ డినామినేటర్ 4 ఉంది ఇంటూ, సో 3/4 అంటే 7 అని రాసుకోవచ్చు. అండ్ సో బోత్ సైడ్స్ మనం 7 కాబట్టి 7 తో చేద్దాం ఒకసారి. చూద్దాం ఒకసారి. 1 సెకండ్. 7 3s are 21. ఓకేనా? 4 7s are 28 వర్కౌట్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ. సో 7 3s అంటే న్యూమరేటర్ మనకు కావాలి. 7 3s are 21 అండి. 21 అంటే ఎంత? 3 కదా. సో 3 వచ్చే ఆప్షన్ చూడండి ఒకసారి. 3 వస్తుందా చూడండి. సో 5 + 2 ఎంత అండి? 7 అండి. ఓకేనా? లేదా 9 అయ్యే పాసిబిలిటీస్ ఏమున్నాయా? 5 + 4 9 క్యాన్సిల్ అండి. 2 + 1 ఎంత? 3 అండి. క్లియరా? ఇక్కడ 7 ఎలా తీసుకున్నాం సార్? అక్కడ ఇంటూ 7 అని. ఇంటూ 7 ఏంటంటే బోత్ సైడ్స్ మనం ఇప్పుడు 3 + 4 ఎంత? 7. 12 ఎలా రాస్తాం? 3 4s are 12 కదా రాసేది. ఓకే సార్. ఓకేనా? అందుకలా రాస్తామండి. క్యాన్సిల్ అయితే సరిపోదా సార్? ఏంటండి? ఇక్కడ 12/4 ఉంది కదా, 4 3s అని క్యాన్సిల్ చేయకూడదా? ఇదిగో అంటే క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి ఎక్కడ ఏమొస్తుందండి? 3 వస్తుంది. 3 వచ్చింది. 4 1s are 4 3s are. అలా చేస్తే వస్తుంది మీకు ఎక్కడ. ఓకేనా? రైట్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ అండి. Anu sold an article for 480 rupees at some profit అండి. And she sold it for 400 rupees. Then there would have been a loss equal to 1/3 of the initial profit. What was the cost price of the article? What was the cost price of the article అండి? ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ని ప్రాపర్ గా రీడ్ చేయండి అండి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ని ప్రాపర్ గా రీడ్ చేస్తే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ అండి. 420 రూపీస్ అండి. వెరీ గుడ్. ఇంకా
రైట్ అండి. మనకి ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో? అనుజ్ సోల్డ్ అన్ ఆర్టికల్ 480 రూపీస్. 480 రూపీస్. ఎనీవన్ వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? ఓకే, చూడండి ఒకసారి ప్రాబ్లం క్లియర్ అబ్జర్వ్ చేయండి. అనుజ్ సోల్డ్ అన్ ఆర్టికల్ ఫర్ 480 రూపీస్ అండి. 480 రూపీస్ ఎట్ సమ్ ప్రాఫిట్ అంట. ఆ ప్రాఫిట్ ఎంతో మనకు తెలియదు, తర్వాత చూస్తాం దాని గురించి. ఓకే, సమ్ ప్రాఫిట్. ఓకే, హ్యాడ్ షీ టోల్డ్ ఇట్ ఫర్ సోల్డ్ ఇట్ ఫర్ 400 రూపీస్ అండి. ఓకే, 400 రూపీస్. సో దెన్ దేర్ వుడ్ బి హ్యావ్ బీన్ లాస్ ఆఫ్ 1/3 అండి. 1/3 అంటే సో -1/3 అని రాసుకోవచ్చు నేను. సార్ నో. ఎస్ సార్. ఓకే, సో 1 పార్ట్ లాస్ వచ్చిందంటే మనకి ఇక్కడ, అండ్ 3 పార్ట్స్ టోటల్ ప్రాఫిట్ అని మీనింగ్ ఏంటి? టోటల్ ప్రాఫిట్ అంతా 3 పార్ట్స్ ఉంది, కానీ 1 పార్ట్ ఎంత వచ్చింది మనకి? లాస్ వచ్చిందంట. 1 పార్ట్ ఎంత వచ్చింది? లాస్ వచ్చింది. కిందకి చెప్పండి స్టార్టింగ్ లో ఒక లాస్ పర్సంటేజ్ అండ్ ఒక ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఏం చేయమన్నాము? యాడ్ చేయమన్నాము. ఓకేనా? రైట్ అండి. అయితే సో మనకి ఇప్పుడు 400 రూపీస్ కి కొన్నది 480కి అమ్మితే ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందండి? 80 రూపీస్. 80 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. అంటే టోటల్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ అండి ఇక్కడ? అంటే Four లాస్ parts. ప్లస్ ప్రాఫిట్ 3 ప్లస్ Four ఎంత? 4 పార్ట్స్ అండి. 4 పార్ట్స్ కి మీకు ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చింది? 80 రూపీస్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది. అంటే 1 పార్ట్ కి ఎంత వస్తుందండి? 20. 20 రూపీస్ వస్తుంది. అంతేనా? ఎస్ సార్. రైట్. సో ఇదేంటిది? లాస్ అండి. ఓకే, ఇదేంటిది? ప్రాఫిట్ అండి. సో మనకేం కావాలి? కాస్ట్ ప్రైస్ కావాలి. సో ఇప్పుడు ఈ లాస్ కి నేను సింపుల్ గా 20 రూపీస్ యాడ్ చేసాను అనుకోండి, అప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుంది? 420 రూపీస్ అవుతుంది. అంతేనా? దట్స్ వై ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. సో వాట్ వాజ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్? ప్రాబ్లం అర్థమైందా? ఇంకొకసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. 20 ఎందుకు అది? ఇంకొకసారి. ఓకే, రైట్ అండి. మీరు కొంచెం క్లియర్ అబ్జర్వ్ చేయండి, మీరు గెట్ ద ఆన్సర్ అండి. నో ప్రాబ్లం. రైట్ అండి. ఫస్ట్ ఒక ఆర్టికల్ ఉంది, అది ఎంత అమ్మారో మనకు తెలియదండి. ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంతో మనకు తెలియదండి ఒక ఆర్టికల్. ఓకేనా? సో ఆర్టికల్ ని మనము వాళ్ళు సేల్ చేసినప్పుడు, ఓకేనా, సోల్డ్ చేసినప్పుడు ఎంత ఎంత సోల్డ్ చేశారంట? 480 రూపీస్ కి అమ్మేశారంట ఆర్టికల్ ని. ఓకే, ఈ 480 రూపీస్ కి అమ్మితే ఎంత వస్తుందో ప్రాఫిట్ వచ్చిందంట. ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందో మనకు తెలియదు, తర్వాత చూద్దాం దాని గురించి. ఇంతవరకు ఈ పాయింట్ వరకు క్లియర్ అందరికి? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఓకే, రైట్. మళ్ళీ ఏమన్నాడు? షీ సోల్డ్ ఇట్ ఫర్ 400 రూపీస్. ఇదే ఓకేనా, ఇదే ఆర్టికల్ అనుకుందాం. ఇదే ఆర్టికల్ ని సో తను 400 రూపీస్ కి సేల్ చేసిందంట. 400 రూపీస్ కి సేల్ చేస్తే దెన్ దెర్ ఈస్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ లాస్ ఆఫ్ 1/3 అండి. 1/3 లాస్ వచ్చిందంట. అంటే 400 రూపీస్ కి తను సేల్ చేయడం వల్ల 1/3 లాస్ వచ్చిందంట. అంటే ఆల్వేస్ డినామినేటర్ ఏమనుకుంటాం మనము? ప్రాఫిట్ అనుకుంటాం. ఆల్వేస్ డినామినేటర్ ఏమనుకుంటాము? ప్రాఫిట్ అనుకుంటాం. 3 పార్ట్స్ ప్రాఫిట్ ఉంటే ఎన్ని పార్ట్స్ లాస్ వచ్చిందంట? 1 part. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నది లాసే కదండి. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లాస్ ఉంది, మనకేమో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ప్రాఫిట్ ఉంది కాబట్టి 3 ఇక్కడ రాశాను, 1 ఇక్కడ రాశానండి. ఓకేనా? సో సింపుల్ అండి. ఒక ఆర్టికల్ కాస్ట్ ఎంతో మనకు తెలియదు. సో దాన్ని 480 రూపీస్ కి అమ్మితే ఎంతో కొంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందంట. అయితే అదే ఆర్టికల్ ని 400 రూపీస్ కి అమ్మితే సో 1/3 లాస్ వచ్చిందంట. అయితే కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు వాడు. అంతే, సింపుల్ ప్రాబ్లం అండి. ఓకేనా? కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అంటున్నాడు. ఇక్కడ ఒక లాస్ ఇచ్చాడు, ఒక ప్రాఫిట్ ఇచ్చాడు, కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము? యాడ్ చేస్తామండి. టోటల్ ఎంత అండి? 4 పార్ట్స్ అండి. ఓకేనా? సో మనకి 400 రూపీస్ కి అమ్మితే లాస్ వచ్చింది, 480 రూపీస్ కి అమ్మారు ఒక చోట. అప్పుడు మొత్తం ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చినట్టు ఇక్కడ? 80 రూపీసే కదా? 80 సార్. 80. 80 రూపీస్ వచ్చింది. అంటే 4 పార్ట్స్ 80 రూపీస్ అయినప్పుడు 1 పార్ట్ ఎంత అండి? 20. 20 రూపీసే కదా? ఓకేనా? రైట్. అంటే సింపుల్ గా సో ఇక్కడ 4 కి 400 కి 20 రూపీస్ యాడ్ చేసామనుకోండి, అప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది మనకి? 420 రూపీస్ అవుతుంది. క్లియర్ అండి ఇప్పుడు? ఎస్ సార్. ఎస్. రైట్ అండి. అంటే మనకి సింపుల్ గా ఏం లేదు, ఎంతో కొంత కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్తాడు, ఆ కాస్ట్ ప్రైస్ మనకు తెలియదు. దాన్ని 480 రూపీస్ కి అమ్మితే కొంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందంట. ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందో మనకు తెలియదు. అదే ఆర్టికల్ 400 రూపీస్ కి అమ్మితే 1/3 లాస్ వచ్చిందంట. అయితే కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. అంతే సింపుల్ గా ఏంటంటే అనాలిసిస్ చేస్తే క్లియర్ ద ఆన్సర్ అండి. సో దానికోసం ఫార్ములాస్ ఇవన్నీ మీరు వాడాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ సింపుల్ గా పర్సంటేజ్ మెథడ్ యూస్ చేస్తే చాలు. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఒకసారి. సేమ్ మోడల్ బట్ నంబర్స్ చేంజ్. A used two-wheelers dealer sells a scooter for 46,000 rupees and makes some loss అండి. ఎంత కొంత లాస్ వచ్చిందండి. If he had sold it for 58,000 rupees, his profit would have been double his loss అండి. లాస్ కన్నా ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చిందంట? డబుల్ వచ్చిందంట.
వాట్ వాజ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద స్కూటర్? వాట్ వాజ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద స్కూటర్ అండి? సింపుల్ గా ఆలోచించండి. సేమ్ ప్రాబ్లం బట్ నంబర్స్ చేంజ్ చేయండి. రైట్, వెరీ గుడ్ అండి. యాక్చువల్ గా కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంతో మనకు తెలియదు. కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంతో మనకు తెలియదు. దాని 46,000 కి, ఓకే, దాని 46,000 కి అమ్మేస్తే ఎంత సమ్ లాస్ వచ్చిందండి. ఓకే, సమ్ లాస్. సో అదే స్కూటర్ ని 58,000 కి సోల్డ్ చేస్తే మనకి సమ్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందండి. ఓకేనా? సో అయితే కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు అంతే. సార్ జనరల్ గా ఆలోచించిన వచ్చింది కదా సార్ 50,000. యా, జనరల్ 50,000 వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? సో లాస్ ఎంత అంటే మనకి లాస్ మనకు తెలుసా? సమ్ లాస్ అంటారు, తెలియదు కాబట్టి మనం 1% అనుకోవచ్చా? ఎస్ 1 సార్. పార్ట్ అనుకోవచ్చు కదండి. ఎంతో తెలియదు ఎస్ మనకి, సార్. తెలియదు కాబట్టి వి డోంట్ నో కాబట్టి 1 పార్ట్ అనుకోవచ్చు కదా. ఎస్ సార్. ఓకేనా? అప్పుడు ప్రాఫిట్ ఏమన్నాడు? డబుల్ అన్నాడు. లాస్ కి డబుల్ అంట. లాస్ 1 అనుకున్నప్పుడు డబుల్ అంటే 2 కదా, రైట్? ఎస్ సో సార్. 1 + 2 ఎంత? 3 పార్ట్స్ అండి. 3. సో 3 పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 46,000 కి అండ్ 58,000 డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందండి? 12. 12,000 కదా. ఎస్ సార్. రైట్, 12,000 డిఫరెన్స్ ఉందండి. అంటే 3 పార్ట్స్ ఈక్వల్ 12,000 అయితే 1 పార్ట్ ఎంత అవుతుందండి? 4,000. 4,000 అవుతుంది. ఓకేనా? రైట్, 4,000. సింపుల్ గా ఇప్పుడు 46,000 కి 4,000 యాడ్ చేసామనుకోండి, ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది? ఇప్పుడు 50,000 అవుతుంది. 50,000. 50K. 50K. క్లియర్ అండి ఇప్పుడు? ఎస్ సార్. ఓకే, రైట్ అండి. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు జనరల్ గా ఆలోచించండి. మీరు ఫార్ములాస్ ఇవన్నీ అప్లై చేయొద్దు, టైం వేస్ట్ చేసుకోండి. రైట్ అండి. A trader buys 800 kgs of tomatoes for 7,200 rupees. 10% tomatoes are damaged in a transportation. At what rate should he sell the rest to earn 30% profit? And remaining ఉన్న దాన్ని 30% ప్రాఫిట్ రావాలంటే ఎంతకి అమ్మాలి? సో పర్ కేజీ ఎంత అమ్మితే మనకి ప్రాఫిట్ వస్తుంది 30% అని అడుగుతున్నాడు. సింపుల్ గా సో మీ ఇష్టం, ఎలా అయినా సాల్వ్ చేసుకుంటే పర్సంటేజ్ యూస్ చేయొచ్చు. పర్సంటేజ్ మీద యూస్ చేస్తే ఓన్లీ 2 స్టెప్స్ లో సాల్వ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి. ఓకే, రైట్. కొంతమంది ఎలా సాల్వ్ చేస్తారని చూద్దాం ఒకసారి. టోటల్ హౌ మెనీ కేజెస్ అండి? 800 kgs. 800 కేజెస్. ఎంత డ్యామేజ్ అయిందంట? 10%. 10% డ్యామేజ్ అయిందంటండి. 800 లో 10% అంటే ఎంత? 80. 80 అండి. అంటే రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది? 720 కేజీస్ కదండి. ఓకేనా? 720 కేజీస్ ఎంత కమ్మేశాడంట? 7,200 రూపీస్ కే కదండి. ఓకేనా? సో అప్పుడు 1 కేజీ ఎంత? ఇదే మనకు తెలియాల్సింది. ఇక్కడ 1 కేజీ ఎంత చూద్దాం ఒకసారి. సో 0కి క్యాన్సిల్ అండి. 72 1 72 10s అండి. అంటే 1 కేజీ ఎంత? 10 రూపీస్ అండి. ఓకేనా? రైట్. సో మనకి 30% ప్రాఫిట్ రావాలంట. 10 రూపీస్ లో 30% అంటే ఎంత అండి? 10 రూపీస్ 30% అంటే ఎంత? 3 రూపీసే కదా. 10 Yes, + sir. 3 ఎంత? 13 రూపీస్ పర్ కేజీ అమ్మితే చాలు, మనకి 30% ప్రాఫిట్ వస్తుంది. అంటే ఈ చెత్త మొత్తం సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్ గా ఆలోచిద్దామండి ఇక్కడ మనము. సో 10 రూపీస్ అంటే 100% కి ఎంత లాస్ అయింది మనకి అక్కడ? 10%. 10%. వన్ సెకండ్. సో మనకి ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 720 కేజీస్. 720 కేజీస్ 7,200 అయితే 1 కేజీ ఎంత అవుతుంది అంటే 10 రూపీస్ అవుతుంది. ఈ 10 రూపీస్ Yes, మనం sir. ఏమనుకుంటాం? 100% 100 అనుకుంటాం. and ఎంత ప్రాఫిట్ కావాలంట? 30% 30. ప్రాఫిట్ కావాలంట. అంటే 130% ఎంత ఇది కావాల్సింది? పర్సెంటేజ్ sir. సింపుల్, పర్సెంటేజ్ క్యాన్సిల్. 0కి క్యాన్సిల్ అండి. ఓకేనా? రైట్. సో ఇంకా అగైన్ 0కి క్యాన్సిల్ అండి. రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 13 కదా. 13. దట్ ఈస్ ఆన్సర్ అండి. Yes, sir. సింపుల్ గా సింగిల్ స్టెప్ లో సాల్వ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు. నో ఇష్యూ. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ గైస్? No, sir. Right, next one అండి. A shopkeeper bought 120 quantities of wheat. So 20% of it was sold at 25% loss అండి. At what percentage gain should he sell the rest to gain 25% on the whole transaction?
రైట్ అండి, వెరీ గుడ్. ఏ 37.5 వెరీ గుడ్. హౌ అండి? 37.5. 20% 1/5 cents, sir. One part 5% loss, sir. 25%. Remaining 4 parts ఎంత ఉంటుంది సార్ చూసుకోవాలి సార్. Yes, 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 yes. Very good, very good. సింపుల్ గా 20%. 20% అంటే ఫ్రాక్షన్ ఎంత అండి? సో 1/5, రైట్? సారీ, 20% ఫ్రాక్షన్ ఎంత? 1/5 అండి. సో ఈ 1 పార్ట్ అనేది ఏంటి? 25% లాస్ కదా? సార్ నో? ఎస్ సార్. ఓకేనా? సో టోటల్ మనకి ఇక్కడ సో 1 పార్ట్ లాస్ అయితే రిమైనింగ్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ ఉంటాయండి? 4 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఈ 1 పార్ట్ కి ఎంత లాస్ అని చెప్పాడు మనకి? 25% లాస్ అంట. యాక్చువల్ పర్సంటేజ్ ఎంత మనకు తెలియదు, కానీ సో 20% లాస్ అన్నాడు. రిమైనింగ్ ఏమన్నాడు ఇక్కడ? What percentage would you sell the rest of 25% on the whole transaction? Okay, so ఇది ప్రాఫిట్ అండి, ఇదేమో లాస్ అండి. ఇప్పుడు ఒక లాస్ ఒక ప్రాఫిట్ వస్తుంది, ఏం చేయమన్నాను? యాడ్ చేసుకుంటామండి. అప్పుడు ఎంత అవుతుందండి? సో 150% కదండి? సార్ నో? ఎస్ సార్. ఓకే, రైట్ అండి. ఈ 150% ని అండ్ రిమైనింగ్ 4 పార్ట్స్ డివైడ్ చేయాల్సి ఉంది. ఓకేనా? రైట్. అండ్ 150/4 అంటే ఎంత అండి? సో 4 1s and 4 3s 12. ఓకేనా? సో రిమైనింగ్ 4 7s and 4 5. ఓకే, 37.5. జనరల్ గా థింక్ చేయండి, గెట్ ద ఆన్సర్. 150 ఎలా సార్? లీజన్ ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ ఏంది? 20% ఏమన్నాడు? లాస్ అన్నాడండి. ఇక్కడ ఎంత కావాలి మనకి? 25% ప్రాఫిట్ అన్నాడు మనకి, అంతేనా? ఏంటంటే ప్రాఫిటే కదా. ఈ 25 ప్రాఫిట్ ని లాస్ ఏం చేయాలి? మనం యాడ్ చేయాలి కదా. 25 + 25 ఎంత? 50 కదా. ఓవరాల్ మనకి ఏం కావాలి? గెయిన్ కావాలి. ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ అంటే ఆల్రెడీ మనం ఏమనుకుంటాం? కాస్ట్ ప్రైస్ 100 అనుకుంటాం. 100 + 50 ఎంత? 150% కదా. ఎస్ సార్. ఓకే, అది డైరెక్ట్ రాసాను. నెక్స్ట్ వన్ అండి. A shopkeeper bought 2 ceiling fans for 800 rupees each. Ceiling fans, okay, ceiling fans for 800 rupees each. He sold one fan at a profit of 12% and the other at loss of 12%. What would be his overall profit or loss in the transaction? Okay, so right, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ గురించి ఇందాక ఒక చెప్పాను మీకు. ఆ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ అండి. వెరీ గుడ్ అండి. ఇంకా నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ 1 అండి. ఆప్షన్ 1, వెరీ గుడ్. నో ప్రాఫిట్ నో లాస్. వై అండి నో ప్రాఫిట్ నో లాస్? ఎందుకు? ఆల్వేస్ లాస్ వస్తుంది సార్ ఎంత? ఎస్, ఆల్వేస్ లాస్ వస్తామన్నాం. ఓకేనా? రైట్. సో మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ మరి నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ అని చెప్తున్నాం. వై? సార్ కాస్ట్ ప్రైస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కదా సార్. ఎస్, కాస్ట్ ప్రైస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు మనకి? ఏ షాప్ కీపర్ బర్డ్, ఓకే, సీలింగ్ ఫ్యాన్స్ 800 rupees ఈచ్ అన్నాడు. ఈ సోల్డ్ one fan at a profit 12%, the and other fan is 12% loss. It would be overall the profit or loss అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ మీద డిపెండ్ అవుతుందండి. కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ ఏ కాన్స్టెంట్. కాస్ట్ ప్రైస్ అనేది కాన్స్టెంటే కదా. కాస్ట్ ప్రైస్ కాన్స్టెంట్ అయినప్పుడు డూ క్యాలిక్యులేట్ ద యావరేజ్ అండి. క్యాలిక్యులేట్ ద యావరేజ్ అండి. సో యావరేజ్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం అనుకోండి, సింపుల్ గా ఏమవుతుంది అక్కడ అంటే సో 12% - 12/2 చేసాం అనుకోండి, నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ కదండి. NPNL, నో ప్రాఫిట్ నో లాస్. లేదనుకోండి బేసిక్ మెథడ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం, నో ఇష్యూ అండి. ఇక్కడ నో ఇష్యూ. స్టార్టింగ్ లో చెప్పింది డిఫరెంట్ ప్రైజెస్. అది చెప్తున్నా, ఆ ఫార్ములా వచ్చి చెప్తాను. ఓకేనా? రైట్ అండి. సో ఇక్కడ మనం బేసిక్ మెథడ్ లో సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం, నో ప్రాబ్లం అండి. రైట్. ఇప్పుడు మనకి ఎంత కాస్ట్ ప్రైస్ ఇచ్చాడు? 100 ఇచ్చాడు. అంటే 100% ఎంత అండి? 800 రూపీస్ అండి. 100% ఎంత? 800 రూపీస్ అవుతుంది మనకి. అప్పుడు 1% ఎంత అవుతుందండి? 8 రూపీస్ అవుతుంది, అంతేనా? ఫస్ట్ ఫ్యాన్ గురించి మనం మాట్లాడదాం ఒకసారి. ఫస్ట్ ఫ్యాన్ గురించి చూద్దామండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫ్యాన్ ఎంత అండి? 800 రూపీస్ ఈచ్ ఫ్యాన్ కదా. 2 ఫ్యాన్స్ పర్చేస్ చేశాడు ఇక్కడ. ఫస్ట్ ఫ్యాన్ 800 రూపీస్. 800 రూపీస్ మనం ఏమనుకుంటాము? 100% అనుకుంటాం. అప్పుడు 1% ఎంత అవుతుంది? 8 అవుతుంది. అంటే అప్పుడు 12% ఎంత అవుతుందండి? 96 రూపీస్ అవుతుంది, అంతేనా?
ఓకే, 96 రూపీస్ అవుతుంది అక్కడ. రైట్ అండి. అప్పుడు సెకండ్ ఫ్యాన్ అండి. సెకండ్ ఫ్యాన్ కూడా ఎంత అవుతుందండి చూద్దాం ఒకసారి. సెకండ్ ఫ్యాన్ చూడు ఒకసారి. సో 100% ఈస్ 800 అయితే, 100% 800 అయితే 1% ఎంత అవుతుందండి? 8. 8 అవుతుంది. అప్పుడు 12% ఎంత అవుతుందండి? 96 అవుతుంది. 96. అంటే సో ఇప్పుడు ఏంది, ఒకటే 96 రూపీస్ ప్రాఫిట్ ఉంది, ఒకటే 96 లాస్ ఉంది. అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే జీరోనే కదా అయ్యేది ఇక్కడ. Yes, sir. Yes, sir. అంటే ఇప్పుడు నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ అండి. Yes, sir. ఓకే, రైట్ అండి. అందుకోసం నో ప్రాఫిట్ నో లాస్. సో ఇందాక ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది అక్కడ. ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ప్లస్ లాస్ అంటే లాస్ పర్సంటేజ్ రెండు యూజ్ చేయండి, ప్లస్ అని యూజ్ చేయండి. రెండు సేమ్ వస్తే మరి సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి Okay. ఒకసారి. Person bought two articles for the same price and sold them at a profit of 20% on one and loss of 25% on the other. What is the overall profit or loss made by him? సింపుల్ గా థింక్ చేసుకోండి. యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. కాస్ట్ ప్రైస్ ఇచ్చినప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ కాన్స్టెంట్, కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ అండ్ డూ యావరేజ్ అండి. -2.5% లాస్ అండి. ఓకే, రైట్ అండి. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? 20% ప్రాఫిట్ అన్నాడండి. 20% ప్రాఫిట్ అన్నాడు. లాస్ ఎంత అన్నాడు? 25% లాస్ అన్నాడండి. డూ ద యావరేజ్ అండి. అంటే 25 కి 20 డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందండి? -5% కదా. సో -5/2 అంటే 5/2 అంటే ఎంత? 2.5% లాస్ అనే కదా మైనస్ అంటే. Yes or no? Yes, sir. That's why first option is the right answer. ప్రాబ్లం అర్థమైందా? ఇంకొకసారి ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు? Clear, sir. సార్ ఆ ఫార్ములా చెప్పారు కదా సార్, x²/100. ఎస్, అది నేను చెప్తాను. డిఫరెంట్ గా వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. ఓకే సార్. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ అండి. A person sold two articles for 1200 rupees each. He made a profit of 20% and lost 20% on other. What will be the overall profit or loss in percentage? What is the answer? 4% loss. Okay, right. Okay. So right అండి. What is the answer? 4% loss అండి. 4% loss. Okay, basic method solve చేద్దామా? Your vision be basic method solve చేయండి లేకపోతే. ఓకే, సో ఇందాక చెప్పాను కదా ఫార్ములా x²/100. ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయండి, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ అండి. నో ప్రాబ్లం. సో ఫస్ట్ మనం చూద్దాం, ఫస్ట్ ఆర్టికల్ గురించి చూద్దాం ఇక్కడ. ఫస్ట్ ఆర్టికల్ సో ఎంత అన్నాడు? ఈచ్ కాస్ట్ ఎంత అన్నాడు? 1200 కదండి. 1200 ఎంత ప్రాఫిట్ అన్నాడు? 20% ప్రాఫిట్ అంట. అంటే 120% 1200 అయితే అప్పుడు 100% ఎంత? ఇదే కదా మనకు కావాల్సిన క్వశ్చన్. సార్ నో గైస్? పర్సెంటేజ్ క్యాన్సిల్ అండి, అండ్ 0 కి క్యాన్సిల్ అండి. 12 10s అప్పుడు 100 ఇంటూ 10 ఎంత అవుతుందండి? 1000 రూపీస్ అవుతుంది. కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుందండి? 1000 రూపీస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు? సెకండ్ ఆర్టికల్ లో 20% లాస్ అన్నాడండి. 20% లాస్ అంటే అప్పుడు ఎంత అవుతుందండి? 80% కదా. 80% 1200 అయితే మనకేం కావాలి? 100% ఎంత? ఇదనే కావాల్సింది. సార్ నో గాయస్? పర్సెంటేజ్ క్యాన్సిల్ అండి. 0కి క్యాన్సిల్ అండి. 8 1s 8 15s 120 అండి. 15 ఇంటూ 100 ఎంత అవుతుందండి? 1500 అవుతుంది. అంతేనా? సో యాక్చువల్గా ఏమన్నాడు వీడు? సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అంటండి? 1200 ప్లస్ 1200 కదా. 2 books కి ఎంత అన్నాడు? సేమ్ ప్రైస్ అన్నాడు. 1200 అంటే అప్పుడు ఎంత అవుతుందండి? 2400 కదా. గాయస్ ఆడిబుల్? సార్ ఎస్ సార్. ఏమన్నాడు? 2 ఆర్టికల్స్ కాస్ట్ ఎంత అన్నాడు? 1200 రూపీస్ అన్నాడు కదా. ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఏమో 1200 అన్నాడు, సెకండ్ ఆర్టికల్ 1200. టోటల్ కాస్ట్ ఎంత ఇప్పుడు? 2400 కదా సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనేది. కానీ మన కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత వచ్చింది? ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఎంత వచ్చింది? 1000 రూపీస్ అంట. సెకండ్ ఆర్టికల్ ఎంత వచ్చింది? 1500 అంట. టోటల్ ఎంత అండి? 2500 అంట. అప్పుడు డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 100 కదా. సార్ రైట్. ఏం కనుక్కోవాలి ఇక్కడ? అంటే లాస్ వచ్చిందా నీకు ప్రాఫిట్ వచ్చిందా?
లాస్. 2,500 రూపాయలకి బుక్స్ కొని మీరు దాన్ని 2,400కి అమ్మేశారండి. లాస్ వచ్చిందా లేకపోతే మీకేమైనా ప్రాఫిట్ వచ్చిందా? లాసే కదా. లాస్ వచ్చింది సార్. లాస్ పర్సెంటేజ్ అంటే లాస్ పర్సెంటేజ్ ఫార్ములా ఏంటి? డిఫరెన్స్ బై కాస్ట్ ప్రైస్. కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత? 2,500 అండి, ఇంటూ 100 అండి. 2 zeros కి 2 zeros క్యాన్సిల్ చేసి పక్కన పడేసేయండి. ఓకేనా? సో 2020 క్యాన్సిల్ చేసేయండి. ఇంకేమైనా ఉన్నాయి ఇక్కడ? 25 25 4 అండి, అంటే 4% లాస్ వచ్చిందంట. స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఓకేనా? సో జస్ట్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా అని చెప్పాను. x² / 100 అని చెప్పాను. అప్పుడు ఏం చేస్తాము? 20 × 20 ఎంత అవుతుంది? 400 అవుతుంది. 400/100 అంటే ఎంత? 4% లాస్ అండి. ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఆల్వేస్ లాస్ వస్తుందని చెప్పాను. అంటే ఇది మొత్తం చెప్పకుండా డైరెక్ట్ గా ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయండి అని చెప్పాను నేను. క్లియర్ అండి? ప్రాబ్లం అర్థమైందా? ఫార్ములా మెథడ్ ఒకసారి చెప్పండి సార్. గాయస్ అర్థమవుతుందా? ఇది పద్ధతి ప్రకారం సాల్వ్ చేసుకుంటూ వచ్చామండి. తర్వాత మీకు షార్ట్ కట్ చెప్పాను. సేమ్ కాస్ట్ ఉన్నప్పుడు ప్రాఫిట్ అనేది సేమ్ ఉంది. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. అది షార్ట్ కట్ మెథడ్ చెప్పారు కదా 400, అది చెప్పండి ఒకసారి. x² / 100 అని చెప్పాను. x² అంటే ఎంత? x అంటే ఎంత? 20 అండి. 20 × 20/100 అండి, అంటే 400/100. 2020 క్యాన్సిల్ చేస్తే రిమైనింగ్ ఏముంటుందండి? సో 4% ఉంది. ఇలాంటి ప్రాబ్లం లో మీకు ఏం చెప్పాను? ఆల్వేస్ లాస్ వస్తుంది అని చెప్పాను. దట్స్ వై సో 4% లాస్ అండి. అందుకని ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. లాస్ అనేది ఎలా గెస్ చేస్తాం సార్? మాక్సిమం లాస్ అని అంటున్నాం కదా. మ్యాక్స్ అంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తారో డెఫినెట్లీ లాస్ అని మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే మీకు ప్రూవ్ చేసి చూపించాను. ఇక్కడ నేను ప్రూవ్ చేసి చూపించాను. మీరు కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత కొన్నారు? 2,500కి 2,500కి 2 ఆర్టికల్స్ పర్చేస్ చేస్తే మీరు ఎంత సేల్ చేశారంటే 2 ఆర్టికల్స్ ని 2,400కి అమ్మేశారంట. అంటే 100 రూపీస్ లాసే కదా. ఎస్ సార్. రైట్. అంటే ఇలాంటి ఫార్ములా యూజ్ చేసినప్పుడు మీరు డెఫినెట్లీ గా సో మీరు లాస్ అని గుర్తు పెట్టుకోండి అని చెప్తున్నాను. షార్ట్ కట్ మెథడ్. ఓకే సార్. క్లియర్ అండి? ఎస్ సార్. ఓకే రైట్ అండి. సో ఈ రోజు ఇక్కడ స్టాప్ చేస్తున్నాను. రేపు క్లాస్ లో మళ్ళీ రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం కంటిన్యూ